ঠিক আছে, মানে আলাদা। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে, এবার আপনাকে দেখা যাচ্ছে। এসছে? মানে স্যার আপনাকে দেখা যাচ্ছে, স্ক্রিন আসেনি। ও, শেয়ার হয়নি। শেয়ার হয়েছিল, ওটা আটকে গেছিল তারপর। স্ক্রিনটা দেখা গেলে বলবে। হ্যাঁ স্যার, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে এখন। ঠিক আছে। So today we'll start with normalization. Normalization process basically required for some unstructured table. যে টেবিলকে আমরা, যে টেবিল ফরম্যাটকে আমরা ঠিক অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না, সেই টেবিল ফরম্যাটকে আমাদের নর্মালাইজ করতে হয়। So the normalization process is actually the process of decomposing unsatisfactory bad relations. Decomposing কেন বলা হচ্ছে, কারণ when we find bad relations বা যে রিলেশনকে, যে টেবিলকে আমরা রাখতে পারবো না due to some reason, due to some fault, তখন আমাকে টেবিলটাকে ভেঙে দিতে হয়। we have to divide the table into two, basically in two table. ম্যাক্সিমাম টাইমই একটা টেবিলকে দুটো টেবিলে ভেঙে দিতে হয়। and because we are dividing a table into more than one table, সেই জন্য আমরা এটাকে বলি ডিকম্পোজিং। Okay, so unsatisfactory bad relation by breaking up their attributes into smaller relation. For example, একটা টেবিলে যদি আমার দেখি 5টা অ্যাট্রিবিউট আছে, ইট মে হ্যাপেন যে প্রথম 3টে অ্যাট্রিবিউটকে নিয়ে আমি একটা টেবিল বানালাম, আবার প্রথমটা আর 4 নম্বর এবং 5 নম্বর, ফার্স্ট, ফোর্থ এন্ড ফিফথ, with all these 3 attributes we are making another table. So we'll come to the decomposing process as we will progress in the normalization chapter. আমরা আস্তে আস্তে দেখবো যখন নর্মালাইজেশন স্টার্ট করব কিভাবে ডিকম্পোজিং করি বা কেন আমরা টেবিলটাকে ভাঙি। Normal forms are used to eliminate or reduce the redundancy in the database table. If there is any redundancy in the table, if there are more than one duplicate entry in the table, through this normalization process we can solve the problem of duplicate data inside our tables. So what is normal form? Condition using keys and functional dependencies, FDs যেটাকে আমরা শর্টে বলি, of a relation to certify whether a relation schema is in particular normal form. কি normal form আছে? First normal form. So whenever we create a table, by default আমরা বলি যে that table is in first normal form. So first normal form এ আমাকে আর কোনো টেবিলকে we don't have to create or we don't have to apply the first normal form because by default
any table is in first normal form. The initial state of the table is considered as the first normal form. That is why first normal form এ আমি একটা টেবিলকে আনবো, এই কাজটা আমাকে আলাদা করে করতে হয় না। Now what from where we have to start? We have to start with the second normal form, which is in short written as 2NF. Then there is third normal form, which is written as 3NF, and there is another normal form which is known as Boyce-Codd normal form. In short, which is known as BCNF. So these are the basic normal forms, 2NF, 3NF and BCNF. Up to 3NF is very frequently used. Sometimes we use BCNF, and if requires, we can use the higher level normal forms, that is the 4NF and the 5NF. So basically our target is to discuss the 2NF and 3NF. 4NF or fourth normal form is based on the multi-valued dependencies. When we have discussed our functional dependencies, we have already discussed multi-valued dependencies. And finally, the fifth normal form, it is dependent on joint dependencies. So in practical, if we consider, though there are 5 normal forms are present, but it is not necessary that we apply all these normal forms. As I have told earlier, जे सिर्फ सेकेंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म ही ज्यादातर यूज होता है, बाकी जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मली हम लोग इतने दूर तक नहीं जाते. If actually it is needed, then it will be applied. And if we think if we consider the practical situation, the practical utility of these normal forms becomes questionable when the constraints on which they are based are hard to understand or to detect. যদিও আমরা theoretically বলি যে always it is recommended to apply the normal forms, but কিছু সময় এমন কিছু constraint থেকে যায় on the database বা on the table যে it is very hard to find out the particular attributes on which we can apply the normalization. Normalization করতে গিয়ে যে attribute গুলো, enough attribute আমার দরকার লাগে, সেই attribute গুলো যদি সবসময় present না থাকে, then it is very practically it is very difficult to normalize a table. Though it is recommended to apply normalization, but always practically it is not possible to apply the normalization. And the database designers need not to normalize to the highest possible normal form. যেটা আমি বলছিলাম যে আছে 5টা নরমাল ফর্ম আছে বলেই যে আমরা 5টা অবধি অ্যাপ্লাই করতেই হবে এরকম কোনো মানে নেই. বেসিক্যালি আপ টু 3NF, BCNF এবং খুব দরকার পড়লে 4th নরমাল ফর্ম অবধি আমরা যাই. 5th নরমাল ফর্ম তো অলমোস্ট ইউজই হয় না. Now what is the purpose of applying normal form? যে আমরা যেটা বললাম যে একটা টেবিল যদি একটু আনস্ট্রাকচার্ড ফরম্যাটে থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা নরমালাইজ করে একটু স্ট্রাকচার্ড ফরম্যাটে আনতে পারি. কিছু জিনিস টেবিলে আমরা মানে which is not desirable inside a table, we can repair those faults using normal forms. এখানে একটা কথা বলে রাখি যে আমরা যে
দিস নর্মাল ফর্ম, এই আমরা নর্মালি যে বইটা ফলো করি ডিবিএমএস এর ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে গিয়ে এক মিনিট দাঁড়াও, কর্তের বইটা, কর্তের বই আমরা ফলো করি। স্যার একটু স্যার চ্যাটে টাইপ করে দেবেন স্যার। আচ্ছা দাঁড়াও, কর্তের সফট কপি আছে কিনা। মনে হচ্ছে এইটা কর্তের সফট কপি। এইটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা? আমি আরো ইয়েস স্যার। করে দিলাম। তিনজন রাইটার যদিও, কিন্তু এই বইটা কর্ত মানে কর্তের নামেই চলে, অবিখ্যাত। আমি এই বইটার সফট কপি তোমাদের দিয়েই দেবো, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড বুক, বা যেটাকে টেক্সট বুক বলি আমরা। কিন্তু নর্মালাইজেশন যে পোর্শনটা আছে, নর্মালাইজেশন পোর্শন ইজ বেস্ট অ্যাভেলেবল ইন দ্য বুক অফ নাভাতে। ঠিক আছে, নাভাতের বইতে নর্মালাইজেশন সব থেকে ভালো পাওয়া যায়। তো এই ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি এন্ড নর্মালাইজেশন, এই যে চ্যাপ্টারটা, এই চ্যাপ্টারটা আমরা নাভাতে থেকে দেখব। দিস ইজ দ্য বুক, এই বইটা। এই বইটাতে নর্মালাইজেশন এবং ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি এই ব্যাপারগুলো সব থেকে ভালো আছে। তো আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, যে আমরা এখানে দু তিনটে স্লাইড দিয়ে আমরা ইয়েটা দেখে নেব একটু, বেসিক অফ নর্মালাইজেশন, তারপর আমরা এই পিডিএফটায় চলে আসব। ঠিক আছে, অলরেডি আমরা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি ডিসকাস করেই নিয়েছি। তো আমরা ফার্স্টে একটু ইন্ট্রোডাকশনটা ইয়ের থেকে দেখব, স্লাইড থেকে দেখব, তারপর আমরা এখানটায় চলে আসবো। ঠিক আছে, আচ্ছা ফার্স্টে আমরা শুরু করব ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম দিয়ে। দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, the relation is first normal form. It does not contain any composite or multi-valued attribute. নর্মালি একটা ডেটাবেস ফার্স্ট নর্মাল ফর্মেই থাকে, কিন্তু there is a exception, এবং সেই এক্সেপশনের এক্সাম্পলটা খুব কমন। সেটা হচ্ছে মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট খালি থাকা চলবে না। নাও হোয়াট ইজ মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট? আমরা যদি বাঁদিকের এক্সাম্পলটা দেখি, you can see there is a table, employee table, where we have the attributes employee ID, employee name, employee phone number, and employee state. Now the main problem comes with the employee phone number.
যদি একটা এমপ্লয়ির মাল্টিপল ফোন নাম্বার থাকে, that means the attribute employee phone number is a multi-valued attribute. But a relation is in first normal form if every attribute in the relation is single valued attribute. তো নর্মালি আমরা যে ডেটাবেস গুলো পাই, যে টেবিল গুলো পাই, except this phone number field, very rarely we find out the multi-valued attributes. আমরা নর্মালি একটা অ্যাট্রিবিউটের আন্ডারে মাল্টিপল ভ্যালু পাই না, সেই জন্য বাই ডিফল্ট বলা হয় যে টেবিলগুলো ফার্স্ট নর্মাল ফর্মে থাকে। বাট অনলি ভায়োলেশন ইজ ইফ এনি অ্যাট্রিবিউট ইজ হ্যাভিং আ মাল্টিভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট। ঠিক আছে, মাল্টিভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট কাকে বলে বোঝা গেল। এখানে যেমন দেখো এমপ্লয়ি আইডি 14 is having two phone numbers. Employee ID 20, for employee ID 20 there is no problem, একটাই phone number আছে। But again for employee ID 12, again we are finding out two phone numbers. তো ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম বলছে যে এইরকম কোনো একটা অ্যাট্রিবিউটের আন্ডারে we cannot allow multiple values. Okay, so first normal form disallows multi-valued attribute or composite attribute and their combinations. Composite attribute কাকে বলে? Composite attribute মানে যখন দুখানা জিনিস মিলে একটা অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুকে কি বলবে, একটা অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করে। কিছু বলছো? ওকে, তো আমরা যদি স্যার আরেকবার একটুখানি বলুন কি বলেন। if it is a multi-valued attribute মানে যে একটা অ্যাট্রিবিউট ফিল্ডে মাল্টিপল ভ্যালু থাকবে। আর কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট মানে হচ্ছে গিয়ে যখন মোর দেন ওয়ান ভ্যালু মিলে একটা অ্যাট্রিবিউট তৈরি হচ্ছে। স্যার মোর দেন ওয়ান মানে যেটা বললেন এটা? মোর দেন ওয়ান মানে কিরকম এক্সাম্পল হতে পারে? So first name, last name? ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম হতে পারে, তবে মানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম থাকলেই যে সেটাকে ডিভাইড করে দিতে হবে এটার কিন্তু কোনো মানে নেই। মানে খুব রিয়ারলি আমরা ওটাকে ডিভাইড করি, সবসময় আমরা ডিভাইড করি না। আমি পুরো নামটা একটা নেম ইয়েতে রাখতেই পারি। ঠিক আছে, কিরকম বলা যায়, মানে মোর দেন ওয়ান কম্পোনেন্ট নিয়ে যখন একটা কম্পোনেন্ট তৈরি হয়, এরকম একটা এক্সাম্পল কি হতে পারে? So address and pin code? অ্যাড্রেস হতে পারে, অ্যাড্রেস হতে পারে, এক্স্যাক্টলি। টোটাল অ্যাড্রেসটা যদি আমি একটা জায়গায় রেখে দিই, হ্যাঁ মানে কি বলবো, ফার্স্টে হচ্ছে যে আমার যে রোড বা লেনটা থাকে, যে বাড়ির নাম্বারটা থাকে, তারপরে পিনকোড, তারপরে স্টেট, হ্যাঁ তারপর কান্ট্রি, আমি একসাথে রেখে দিলাম। পিএস পুলিশ স্টেশন, পোস্ট অফিস। পুরোটাই আমরা একটা ইয়েতে রেখে দিলাম। অ্যাড্রেস ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল অফ কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট। ঠিক আছে, তখন ইট ইজ ডিজায়ারেবল টু ব্রেক ইট ইন ভেরিয়াস অ্যাট্রিবিউটস। এখন এখানে আমরা স্যার রাজ মনে হয় স্যার রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে ক্লাস জয়েন করার জন্য। বুঝতে পারছি না, আরেকবার বলো। স্যার রাজশ্রী রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে ক্লাসে জয়েন করার জন্য। রাজশ্রী রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে? 20 মিনিট আগে পাঠিয়ে দিয়েছে বোধহয়, আবার পাঠাচ্ছে না। রাজশ্রী তো আছে তো। আমি মেসেজ কখন মেসেজ দেখ, আগের মেসেজ এখন
আগে কখন মেসেজের স্যার টাইম আছি স্যার, অন্য রায়সী আছো তো? শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ 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 স্যার আছি আমি, শুনতে পাচ্ছেন? ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ও মেসেজ দেখেছে, মেসেজের টাইমটা তো দেখবি কখন মেসেজ, 10 ঘন্টা পরে দেখেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। এবার এই যে আমরা অ্যাট্রিবিউটটাকে তৈরি করলাম, সরি এখানে যে মাল্টিভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট আছে, নাও উই হ্যাভ টু ডিকম্পোজ ইট। কিভাবে ডিকম্পোজ করব? জাস্ট যতগুলো ভ্যালু আছে এই ভ্যালুগুলোকে আমি আলাদা করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল এখানে ইএমপি আইডি 14, কারোর একজনের ইয়ে স্পিকার অন হয়ে আছে, একটু অফ করো, ইকো আসছে। সাপোজ এমপ্লয়ি আইডি যে একটা 14, জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল। এখনো স্যার ফিডব্যাক আসছে একটা। স্যার আমি জয়দীপ স্যার। হুম, স্পিকারটাকে একটু অফ করো, নাহলে আমার সাউন্ড আমি শুনতে পাচ্ছি। স্যার আমার একটা মানে বলার ছিল কিছু, মানে হ্যাঁ জানার। বলো বলো বলো। বলছি স্যার ওই যে অ্যাড্রেস যেটা বলছেন ভেঙে দিতে, তো স্যার মানে কিছু কিছু জায়গায় লেখা থাকে যে মানে হাউস নম্বর একটা, তারপরে লেন নম্বর, মানে লেন হুম মানে ঠিকানা, ওইগুলো যে ওরম ভাবে ভাঙে, ওইটা বলছেন? হুম হুম, একদম আচ্ছা, ওকে ঠিক স্যার। আছে। सर হ্যাঁ বলো। सर यहाँ पे मल्टी वैल्यू एंट्री कैसे हुआ सर? মাল্টিভ্যালু तो यहाँ एंट्री पे कैसे? मतलब यस सर, इंसर्ट कैसे किया गया? कॉमा देके, कैरेक्टर वैरकर था ना, कॉमा देके दे दिया गया है। ओके सर। ओके, यह नंबर भी होगा तब भी नहीं, नंबर में तो दो एंट्री नहीं होगा, दोनों को सेपरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये वैरकर टाइप का होगा तभी एंट्री हो जाएगा। बेसिकली देखो, दिस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस takes place before we create the database in the software. Before you enter the real data in the software, before you sit for the data entry in the software, before you actually create the tables in the software, first of all you have to design the database. What will be your tables? মানে theoretically you have to design. पहले तुम्हें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट तुम्हें टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा। तुम्हारा क्या क्या टेबल होगा, कौन कौन सा टेबल का रिक्वायरमेंट है, उस टेबल में कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स रहेगा। ओके, सो दिस हैज टू बी डिजाइंड ऑन पेन एंड पेपर। पहले तुम डायरेक्टली टेबल क्रिएट नहीं करोगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेटाबेस, creating a database. Now once you have chalked out the table, then you have to go for the normalization process. After you enter the data, after you directly create the table in the software, तुमने एक बार टेबल क्रिएट कर लिया, उसके बाद डेटा एंट्री कर लिया, उसके बाद तुम नॉर्मलाइजेशन करना जाते हो, करने के लिए जाते हो, तो दैट इज नॉट डिजायर्ड व्हेन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हैज टू बी अप्लाइड। पहले तुमने डेटाबेस का डिजाइन किया, क्या क्या टेबल होगा ये सब डिजाइन कर लिया, उसमें कौन कौन सा एट्रीब्यूट रहेगा, उसका क्या क्या कौन कौन सा डेटा टाइप तुम लोग यूज करोगे। यू हैव टू डिजाइन इट फर्स्ट ऑन पेन एंड पेपर, नॉट इनसाइड द सॉफ्टवेयर। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड द प्राइमरी थिंग्स, देन यू हैव टू गो फॉर द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेटा एंट्री सब कुछ हो जाने के बाद तुम नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन के लिए जा रहे हो। नॉर्मलाइजेशन पहले ही होगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, once you have structure out all the things, then you will start creating the table in software and put the data inside the tables. ठीक है सर মনীষ, বুঝতে পেরেছো কি বললাম? सर बोल रहा हूँ कि सर अगर अगर हम लोग बनाने से पहले सब प्री प्लान कर लेते हैं,
तो फिर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन कब होता है? पहले जब तुम एक सॉफ्टवेयर या एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हो, ये देखो डेटाबेस जो डिजाइन होता है वो कैसे होता है, मैंने एक दिन बोला था कि यू वांट टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर, you want to develop a software. So the software requirement, first you have to analyze what is required to build up a software, যেটাকে আমরা রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস বলি। ফার্স্ট আমাকে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস করতে হবে। দ্য সিস্টেম system analyst first have to design the software, then the system analyst along with the database administrator will decide for developing the software what will be the structure of the database। इस सॉफ्टवेयर को बैकएंड में सपोर्ट करने के लिए मेरा डेटाबेस कैसे होगा, क्या क्या टेबल्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या टेबल्स रिक्वायर्ड है, ये कहां से आएगा, दैट विल बी डिसाइडेड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर में तुम क्या करना चाहते हो उसके हिसाब से तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन सा बैकएंड में टेबल रिक्वायर्ड है ना। जैसे तुम लाइब्रेरी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर पहले तुम थिंक करोगे सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, उसके हिसाब से तुम्हें पता चलेगा या डिसाइड करना होगा कौन कौन सा टेबल तुम्हें डिजाइन करना है। बुक इशू के लिए हम लोग एक टेबल डिजाइन करेंगे, बुक रिटर्न के लिए एक टेबल डिजाइन करेंगे, बुक के स्टोरेज के लिए एक टेबल डिजाइन करेंगे, कस्टमर या जो सब्सक्राइबर है उसके लिए एक टेबल डिजाइन करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेबल कम्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसे बोलेगा वैसे ही टेबल तुम्हें डिजाइन करना है। सो द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड द डेटाबेस डिजाइनर jointly they will decide these requirements। उसके बाद डेटाबेस डिजाइनर अलग से टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा। पहले वो एक रॉ टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा कि ये टेबल होगा, these are the tables and these are the fields। After the initial formation of the tables, then he or she will go for the normalization। पहले एक बार टेबल डिसाइड करने के बाद वो देखेगा इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर दिस नॉर्मलाइजेशन विल बी अप्लाइड। स्टिल इट इज द डिजाइनिंग पार्ट, अभी भी ये सॉफ्टवेयर में नहीं गया है। सो एट द टाइम ऑफ द डिजाइनिंग initially he or she will design some tables, format of the tables, and after designing that now it will go through the normalization process। Clear? Yes sir। Any other question? আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছিলে? স্যার হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার বলছি নর্মালাইজেশন প্রসেসটা কখন হবে? আমি টেবিলটা ডিজাইন করার সময়, নাকি টেবিলটা যদি আমি একটা টেবিল থাকে যেটাতে ডাটাবেস উল্টোপাল্টা করা আছে ডাটাগুলো, তখন না সেটাকে নর্মালাইজেশন করা হবে? না না না, ডিজাইন করার সময় হবে। এবার দেখো ডিজাইন করার সময় করা উচিত, একবার করা উচিত। এখন ধরো আমার মনে হচ্ছে কাজ করতে গিয়ে যে আমার কোথাও কোথাও কিছু প্রবলেম হচ্ছে, কি কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা আমি নাভাতের বই থেকে আমি বলবো কি কি ধরনের প্রবলেম হতে পারে। কাজ করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে কিছু প্রবলেম হচ্ছে, তখন আমি বুঝলাম যে বা ডেটাবেসটাকে ডিল করতে গিয়ে আমি ধরো ডেটা এন্ট্রি হয়ে গেছে, ডিল করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে কিছু কিছু জায়গায় প্রবলেম আসছে। দ্যাট মিনস টেবিলটা হয়তো প্রপারলি নর্মালাইজ করা হয়নি। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস টাইপ অফ ডিজাইনিং মানে দিস টাইপ অফ প্রবলেমস আর কামিং। ফর এক্সাম্পল এরকম যদি মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট থাকে
আমি দেখলাম যে এটা প্রথমে সলভ করা হয়নি, মানে প্রথমে নর্মালাইজ করা হয়নি, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সো অ্যাট দ্য টাইম অফ ওয়ার্কিং আমি ফিল করলাম যে এখানে কিছু কিছু প্রবলেম আছে। তখন এগেন উই ক্যান গো ফর দ্য নর্মালাইজেশন। যদি হতে পারে প্রথমে নর্মালাইজেশন আদৌ করা হয়নি, অলরেডি টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গেছে, তখন আমি নর্মালাইজেশন করতে যাচ্ছি, ইন দ্যাট কেস আমাকে পরে নর্মালাইজেশন করতে হবে। বা হতে পারে নর্মালাইজ করা হয়েছিল, সেখানে কিছু কিছু মানে প্রপারলি করা হয়নি, কিছু কিছু লুপ হোলস থেকে গিয়েছিল, গ্যাপ থেকে গিয়েছিল। এই অবস্থায় টেবিল ক্রিয়েট করে ডেটা এন্ট্রি হয়ে গেছে। নাও উই আর ফিলিং দ্য প্রবলেম অ্যান্ড এগেন উই আর মানে একটা রিভিউ টাইপের করে আমরা একটা নর্মালাইজ করতে চাইছি। মানে এরকম নয় যে নর্মাল, ডিজায়ারেবল হচ্ছে যে প্রথমেই যখন আমি টেবিলগুলো ডিজাইন করব প্রথমেই প্রপারলি নর্মালাইজ করে আসি। কিন্তু যদি টেবিল তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে এবং সেখানে প্রবলেম থেকে থাকে, এরকম নয় যে আমি আর নর্মালাইজেশন করতে পারবো না, স্টিল উই ক্যান গো ফর দ্য নর্মালাইজেশন। ঠিক আছে, বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। यस सर। सर हाँ बोलो। सर डेटाबेस में मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कब आता है सर, सिचुएशन ऐसा? आ रहा हूँ मैं, एनोमैलिस के बारे में अभी डिस्कस करूंगा मैं। नावाते के बुक से ही डिस्कस करूंगा विच टाइप ऑफ एनोमैलिस इज प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। ठीक है, जस्ट पहले नॉर्मलाइजेशन का, तीनों नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद विल गो बैक टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ओके, আচ্ছা আরেকটা কথা ভুলে যাব, তোমাদের একবার বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে কালকে যে সেমিনারটা আছে সবাই রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছো তো? হ্যাঁ স্যার। কেউ বাকি নেই তো এখনো? सर साइबर सिक्योरिटी का ना? কারোর বাকি নেই তো এখনো? না सर স্যার। तो बहुत पहले दिए थे आपने सर। হ্যাঁ ওটা অনেক বাট স্টিল মানে আজকে সকালে আমি যে স্ট্যাটাস দেখেছি, আমি মানে নাম ধরে দেখিনি কে কে করেছে, বাট ইন টোটাল আমি নাম্বারটা দেখেছি 86, whereas আমাদের স্টুডেন্ট কিন্তু টোটাল স্টুডেন্ট এই মুহূর্তে 130 কাছাকাছি। সেই জন্য আমি প্রত্যেক ব্যাচে স্যার বলছি কলেজের বাইরেও জয়েন করতে পারবে কেউ? না, ওকে স্যার। কলেজের বাইরে কেউ জয়েন করতে পারবে না, বা তোমরা কলেজের বাইরের কোনো ইমেল আইডি দিয়ে জয়েন করতে পারবে না। এই রেস্ট্রিকশনটা করা হয়েছে একটাই কারণে, কারণ যিনি আসছেন তিনি তো আইপিএস অফিসার, তো সেখানে বাইরের লোককে যদি অ্যালাউ করা থাকতো, কে জয়েন করতো, সে ওখানে ঢুকে কি করতো কোনো ঠিক ঠিকানা থাকতো না, তখন আমাদের মানে আমাদের মুখটা পুড়ে যেত। হ্যাঁ স্যার, দু একবার এরকম হয়েছে উল্টো পাল্টা। এবং সব থেকে মানে কেসটা খেতাম আমি, কারণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ওনার সঙ্গে যা কথাবার্তা মিনস আমার যা কথাবার্তা হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপেই হয়েছে, সেখানে পুরোটাই আমার সঙ্গেই কমিউনিকেশন হয়েছে। যদি এরকম কিছু হতো তাহলে ওই সময় হয়তো কিছু না বললেও পরে আমাকে ধুয়ে দিত একেবারে, না আইপিএস তো হ্যাঁ স্যার। একবার আমাকে কি একটা ভুল বুঝে যা বলেছিল হোয়াটসঅ্যাপে, আমি তখনই বুঝে গেছি, মানে খুব সাবধান হয়ে গেছি এই ব্যাপারটা। सर हाँ बोलो। कॉलेज की मेल आईडी से नहीं जा सकते? कॉलेज के मेल आईडी यूज करना होगा, अच्छा जो ब्रेनवायर से जो आईडी ईमेल आईडी सब मिला है उसको ही यूज करना होगा। अच्छा স্যার हाँ बोलो। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার, ওখানে দেখলাম ফর্মে লেখা আছে যে কোনো যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে স্যার ওনাকে ইন্টারাপ্ট করতে না। তাহলে কি সেগুলো আমরা পরে করবো, তাই তো? দুটো জিনিস করতে পারো, এক হচ্ছে চ্যাট বক্সে লিখতে পারো 1 নম্বর, সেকেন্ড হচ্ছে যে কোশ্চেনটাকে লিখে রাখবে, আর লাস্ট টাইম উনি একটা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন করবেন, সেই সময় তোমরা কোশ্চেন করবে। ওকে স্যার। ঠিক আছে,
আর তোমাদের দুটো জিনিস বলে রাখি, সেটা মানে আমি তো রিকোয়েস্ট করবোই, কিন্তু স্টুডেন্টদের তরফ থেকে রিকোয়েস্ট এলে একটু ভালো হয়, আমার তাহলে পরে বলতে সুবিধা হয়। এটা তোমরা সবাই একটু লিখে রাখো, কেউ না কেউ কোশ্চেনটা মানে পয়েন্টটা তুলো। সেটা হচ্ছে ইন ফিউচার আমরা মানে আমাদের মাথায় আছে যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে সাইবার ফরেন্সিকের উপর একটা সেমিনার, ঠিক আছে? সাইবার ফরেন্সিক এই জিনিসটা তোমরা কেউ একজন রিকোয়েস্ট করো যে আমরা এই ধরনের একটা সেমিনার চাইছি, যদি আপনি একটু অ্যারেঞ্জ করেন, ঠিক আছে? এটা আমি নিজেই ভেবে রেখেছি, ওনাকে বলবো, কিন্তু রিকোয়ারমেন্টটা তোমাদের তরফ থেকে এলে আমার বলার জায়গাটা একটু জোর বাড়বে। ওকে স্যার। ঠিক আছে, এটা একটা জিনিস। আর একটা জিনিস হচ্ছে যেহেতু এটা সেমিনারটা কথা উঠলো তাই আমি বলছি, তোমরা হয়তো জানো না এখনো যে মানে উনি যেহেতু আমার সঙ্গেই ইয়ে করেছেন, কমিউনিকেশন করেছেন, আমার কাছে উনি ওনার সিভিটা পাঠিয়েছেন। তো ওনার যে প্রোফাইলটা আছে, সিভি যে প্রোফাইলটা আমি দেখেছি, এমনি তো আইপিএস অফিসার ছেড়েই দাও, সেটাই ইটসেলফ একটা বিশাল বড় প্রোফাইল। তাছাড়া ওনার পার্টিকুলার এই ফিল্ডের উপর, সাইবার সিকিউরিটি ফিল্ডের উপর ওনার ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের যে রিচ প্রোফাইল আছে, সেটা মানে সাংঘাতিক। মানে উনি শুধু ইন্ডিয়ার টপমোস্ট সাইবার সিকিউরিটির একজন লোক নয়, উনি ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস লোক এই ব্যাপারে, ঠিক আছে? তো অনেক অ্যাওয়ার্ড, অনেক রেকর্ড ওনার আছে, এবং মানে ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটি এখনো পর্যন্ত এই লেভেলের কোনো লোক আসেনি, ঠিক আছে? এবং ইন ফিউচারেও আমি জানি না, হয়তো আসতেই পারে, কিন্তু মানে আমি সেরকম লেভেলে এতগুলো ওয়েবিনার হয়েছে আমি দেখিনি এখনো এই লেভেলের লোককে। তোমাদের কাছে যেটা রিকোয়েস্ট করব আমি, যে সবাই খুব সুন্দরভাবে আমাদের কলেজের প্রেস্টিজটা এবং আমাদের সকলের প্রেস্টিজটা তোমরা মেনটেন করবে, ঠিক আছে? এমনি আমি বলছি না যে তোমরা কিছু গিয়ে মানে ওয়েবিনার গুলোতে কিছু প্রবলেম করো, কিন্তু আমি স্পেশালি এই পার্টিকুলার জিনিসটা, যেহেতু প্রোফাইলটা এরকম রিচ প্রোফাইল, সেহেতু আমি সবাইকেই বলছি যে তোমরা এই জিনিসগুলো একটু মেনটেন করবে, ঠিক আছে? হয়তো মানে আমি নিজে ওনার একটা ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছিলাম, তারপর থেকেই ওনার সঙ্গে আমার করসপন্ডেন্স শুরু হয়। তো উনি অসাধারণ স্পিকার, অসাধারণ স্পিকার। মানে যখন বলবে তুমি এমনি তোমার কনসেন্ট্রেশন অন্য কোনো দিকে যাবে না। খালি একটা প্রবলেম হতে পারে যে উনি পুরোটাই ইংলিশে বলেন, অ্যান্ড হি স্পিক্স ভেরি ফাস্ট। উনি যে ইংলিশটা বলেন সেটা একটু ফাস্ট বলেন, যদিও খুব সুন্দর বলেন, খুব সুন্দর লাগে শুনতে, কিন্তু একটু ফাস্ট বলেন। তো যাদের একটু ইংলিশ বুঝতে প্রবলেম হয় তাদের ক্ষেত্রে খুব কনসেন্ট্রেশন লাগবে। বুঝতে পারবে না তা নয়, এমন কোনো ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স ইউজ করে না যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল নয়, কিন্তু একটু কনসেন্ট্রেট করতে হবে। অবশ্য সেটার জন্য তোমাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না, উনি নিজেই যেরকম ভাবে বলবেন কনসেন্ট্রেশন এমনি তোমার চলে আসবে, ঠিক আছে? তো মানে সেটাই বলছি যে শুনতে শুনতে হয়তো এত ভালো লাগবে, তোমরা ইনস্ট্যান্টলি হয়তো কোনো কোশ্চেন করে ফেললে, তো সেইভাবে মাইক অন করে সেই সময় ইন্টারাপ্ট করো না, কোশ্চেনটাকে লিখে রেখো, একদম লাস্টে কোশ্চেন করো, তখন উনি অবশ্যই ওগুলোকে মানে অ্যান্সার করবেন, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে স্যার। আচ্ছা, আর বাইরের কেউ যদি মানে যে বলছিলে বাইরের কেউ যদি এটা শুনতে চায়, আমাদের কাছে তো রেকর্ডিং থাকবে, পরে আমরা রেকর্ডিংটাকে শেয়ার করতেই পারি, ঠিক আছে? তো লাইভে দরকার নেই।
পরে রেকর্ডিং শেয়ার করে সে শুনে নিতে পারে। স্যার হ্যাঁ স্যার বলো। স্যার এমনি বাইরে কেউ চাইলে ওখানে এনরোল করতে পারবে না না? না তাদের পারবে না, ইমেল কারণ দিয়ে বা ওখানে এমনি এনরোল অ্যাটেন্ড করতে করতে গেলে চাই। ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটি আচ্ছা, বা গুগল মিটও ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটির আইডি কে ইমেল ওই। অ্যালাউ করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ বুঝেছি, ঠিক আছে। ওই জন্য আমি বললাম যে তোমরাও পার্সোনাল আইডি দিয়ে ঢুকতে পারবে না। এনিওয়ে, তো আমরা যেটা এখানে করেছি, আমরা এমপ্লয়ি ফোন নাম্বারটাকে প্রত্যেকটাকে আলাদা করে দিয়েছি। সো ফর এমপ্লয়ি আইডি 14, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফোন নাম্বার, এটাকে আলাদা করে দিলাম। অ্যান্ড এমপ্লয়ি আইডি 14, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ফোন নাম্বার, এটাকেও আলাদা করে দিলাম। সো নাও for each entry of employee phone number we are having a separate row, আর এটা করে দিলে এমপ্লয়ি ফোন নাম্বার ফিল্ডে আর মাল্টিভ্যালুড কোনো অ্যাট্রিবিউট রইল না। ঠিক আছে, এনি ডাউট? কোনো ডাউট বা প্রবলেম আছে এটা? স্যার এটা একবার রিপিট করে দিন। হুম, এটা একবার আরেকবার বলে দিন স্যার। আরেকবার বলবো? হ্যাঁ স্যার। দেখো এইখানে এই যে এমপ্লয়ি আইডি 14, এর এমপ্লয়ি নেম একটাই এন্ট্রি আছে, এমপ্লয়ি স্টেটেও একটাই এন্ট্রি আছে, বাট দ্য প্রবলেম ইজ উইথ এমপ্লয়ি ফোন নাম্বার। এমপ্লয়ি আইডি 14 এর দুটো ফোন নাম্বার আছে, থাকতেই পারে, আমাদের ম্যাক্সিমাম লোকেরই মোর দেন ওয়ান ফোন নাম্বার আছে। তো সেক্ষেত্রে দ্য প্রবলেম ইজ ইন দিস অ্যাট্রিবিউট উই আর হ্যাভিং মাল্টিপল ভ্যালুস। এই একটা ফোন নাম্বার, এই দুটো ফোন নাম্বার, সো মাল্টিপল ফোন নাম্বার আছে বা মাল্টিপল ভ্যালু আছে এই অ্যাট্রিবিউটে। So our first normal form does not support multi-valued attributes. That is why আমাকে কি করতে হবে, প্রত্যেকটা এন্ট্রির জন্য বা প্রত্যেকটা ফোন নাম্বারের এন্ট্রির জন্য we have to make separate rows. তো এখানে আমার এমপ্লয়ি আইডি 14 ফার্স্ট ফোন নাম্বারটা দিয়ে একটা রো ক্রিয়েট করেছি, and for the second phone number again এমপ্লয়ি আইডি 14 এর জন্য আর একটা রো ক্রিয়েট হয়েছে। ভেরি সিমিলারলি এমপ্লয়ি আইডি 12 এর জন্য দুটো ফোন নাম্বারের জন্য দুটো রো ক্রিয়েট হয়েছে। ঠিক আছে, বোঝা গেছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার, এবার বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। আর কারো কোনো প্রবলেম? নো স্যার। একটা কোশ্চেন আমি এক্সপেক্ট করছিলাম তোমাদের থেকে, দেখি তোমরা কেউ জিজ্ঞেস করো কিনা। স্যার বলছি নিচের টেবিলটা ওটা স্যার কি বানানো হয়েছে কেন? এইটাকেই তো নর্মালাইজ করা হলো, ডিকম্পোজ করা হলো। আমরা ফার্স্টেই নর্মালাইজেশনে বলছিলাম যে টেবিলকে ডিকম্পোজ করে দেওয়া হয়, এখানে দেখো টেবিলটাকে ভেঙে দেওয়া হলো, মানে বেসিক্যালি রো বাড়িয়ে দেওয়া হলো। আচ্ছা আচ্ছা। এই 14 এর এগেইনস্টে ফার্স্ট ফোন নাম্বারটা, আবার 14 এর এগেইনস্টে সেকেন্ড ফোন নাম্বারটা। এখন যদি if we consider the employee phone number attribute, you can see all rows in employee phone number field is having only one value, তাই না? প্রত্যেকটা রোয়ে একটা করেই ভ্যালু আছে কিন্তু। স্যার তাহলে ওপরের টেবিলটা অসুবিধাটা কি ছিল? মানে ওটা তো স্যার একবারই নাম লিখতে হয়েছিল, না, শুধু ফোন ফার্স্ট নাম্বার নরমাল ফর্ম এটাকে সাপোর্ট করে না। ফার্স্ট নরমাল ফর্ম এই মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটকে সাপোর্ট করে না। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। হুম, আর কারো কোনো কোশ্চেন আসছে? নাহলে আমি বলে দিচ্ছি। এখানে যেটা প্রবলেম বা যে কোশ্চেনটা তোমাদের আসা উচিত ছিল মাথায়, সেটা হচ্ছে দ্য ইউজ অফ প্রাইমারি কি। নর্মালি কি হয়, এমপ্লয়ি আইডি ইজ ট্রিটেড অ্যাজ দ্য প্রাইমারি কি, তাই তো?
আমরা এমপ্লয়ি টেবিলে এমপ্লয়ি আইডি কে প্রাইমারি কি হিসেবে ট্রিট করি, and we know the primary key value cannot be duplicated. প্রাইমারি কির ভ্যালুটা রিপিট হতে পারে না। But here when we decompose the table we are having duplicate value in the primary key field. Employee ID 14 দুবার আসছে, employee ID 12 ये भी 2 बार आ रहा है, তাই না? বুঝতে পারলে প্রবলেমটা কি এখানে তৈরি হলো? হ্যাঁ স্যার, এই মানে দুটোই তাহলে প্রাইমারি কি লিখব? সাউন্ডটা আসছে না ঠিক করে। স্যার ওটা প্রাইমারি কি থাকলে দুটো জায়গায় কি প্রাইমারি কি লিখবো? দুটো হ্যাঁ আরেকবার বলো। শোনা যাচ্ছে না, আরেকবার বলো। স্যার এখন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আমি বলছি স্যার, হ্যাঁ তাহলে কি দুটো কলামই প্রাইমারি কি লিখবো? এক্স্যাক্টলি। আগে যদি আমার এমপ্লয়ি আইডি তাহলে প্রাইমারি কি লিখবো? সেটাই বলছি, আগে যদি এমপ্লয়ি আইডি আমার শুধু প্রাইমারি কি হিসেবে ফিল্ড থাকতো, এখন উই হ্যাভ টু কনসিডার এমপ্লয়ি আইডি এন্ড এমপ্লয়ি ফোন নাম্বার। আমার এখন প্রাইমারি কি হবে এমপ্লয়ি আইডি কমা এমপ্লয়ি ফোন নাম্বার, ঠিক আছে? দুটো মিলিয়ে প্রাইমারি কি হবে এমপ্লয়ি আইডি এন্ড এমপ্লয়ি ফোন নাম্বার, এই দুটো মিলিয়ে আমাকে প্রাইমারি কি করতে হবে। বোঝা গেল? सेम ही रहेगा एम्प्लॉय। हाँ एम्प्लॉय नेम तो प्राइमरी की वैल्यू है नहीं, वो तो रिपीट हो ही सकता है, लेकिन तुम्हें एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। प्राइमरी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी की? बाय द प्राइमरी की we can uniquely identify a row. So if we consider 14 employee ID and employee phone number combiningly as a primary key, then only we can find the unique rows. उसके बाद जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है वो तो रिपीट हो ही सकता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय स्टेट यूपी दैट कैन बी एप्लीकेबल फॉर वेरियस एम्प्लॉयज। बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकता है जिसका स्टेट यूपी हो। So non-prime attributes can be repeated. For that there is no problem. But the prime attributes, which are the prime attributes? Which are the members of the primary key? Prime attributes जो तुम्हारा प्राइम एट्रीब्यूट्स है, प्राइमरी की के अंदर जो तुम्हारा एट्रीब्यूट्स है वो डुप्लीकेट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ अगर एम्प्लॉय आईडी रखते तो वो डुप्लीकेट हो रहा था, लेकिन एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय फोन नंबर मिला के अगर हम लोग प्राइमरी की करेंगे देन इट विल नॉट बी डुप्लीकेटेड। और you can change the primary key. You can directly apply employee phone number for primary key. Employee phone number से भी हम लोग primary key अब बना सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे तो एक एम्प्लॉय रिपीट हो रहा है सर, यहाँ पे रो भी इंक्रीज हो रहा है सर, तो इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है सर? So what are the problems and why these normal forms are used? वो हम लोग जब एनोमलीज देखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा। जस्ट फॉर द टाइम बीइंग हम लोग ये देख रहे हैं कि नॉर्मल फॉर्म्स क्या क्या होता है और कौन सा नॉर्मल फॉर्म कौन सी चीज को सपोर्ट नहीं करता है, एंड व्हेन अ नॉर्मल फॉर्म इज नॉट सपोर्टिंग समथिंग, हाउ द टेबल इज डिकम्पोज्ड। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं, ठीक है? Once we know the
normal forms, once we know the restrictions inside the normal forms, and once we know how the how to decompose the table using the normal form, then we will go back to the problem, original problem in the database. ठीक है? से इसको Have we एट्रीब्यूट saved? का मतलब ये देखकर अप्लाई करना पड़ता है क्या कमांड से एट्रीब्यूट का मतलब नेम देखकर करना पड़ता है क्या कमांड पे नेम देखकर मतलब से जो कमांड लिखेंगे इसके लिए सो वहाँ पे मतलब जिस एट्रीब्यूट पे हमें ये नॉर्मलाइजेशन करना है नॉर्मल फॉर्म के लिए कोई कमांड नहीं होता है. नॉर्मल फॉर्म इज अ थियोरेटिकल थिंग. मैंने पहले ही कहा था ना, नॉर्मल फॉर्म जो है ये थियोरेटिकली हम लोग टेबल डिजाइन के टाइम करते हैं. ऐसा नहीं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए कोई कमांड है उसको लिख दिया तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई हो जाएगा. ओके ओके सर कोई भी नॉर्मल फॉर्म, उसके लिए कोई कमांड नहीं है. ये थियोरेटिकली हम लोग टेबल को डिकम्पोज करते हैं. And this comes inside the designing part of our database. So now we'll move to the second normal form. Here we use the concept of functional dependency, which we have already discussed, and the primary key. So for that, we have to know what is prime attributes. An attribute that is a member of the primary key K. This is known as prime attribute. हो सकता है प्राइमरी नंबर में, प्राइमरी की में एक ही एट्रीब्यूट है, हो सकता है मल्टीपल एट्रीब्यूट को लेके हम लोगों ने एक प्राइमरी की बनाया है. So if there is a single attribute inside a primary key, then that will be the only prime attribute. If there are multiple attributes in a primary key, then each of these attribute will be treated as a prime attribute. So this is prime attribute. Then another very important term, full functional dependency or fully functional dependency. A functional dependency Y determines Z, where removal of any attribute from Y means the functional dependency does not hold anymore. ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বোঝা যায়নি. আমি ডাইরেক্টলি একটা এক্সাম্পলে যাচ্ছি. এখানে নাম্বার 3 তে যে এক্সাম্পলটা আছে এটাতে আমি যাব না. আমি বাঁদিকে যে এক্সাম্পলটা আছে টেবিলে আছে, এটা মোর ক্লিয়ার হবে তোমাদের. জাস্ট আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই, মেন রুলটা বলে আমি এক্সাম্পলটাতে যাচ্ছি. What is the rule for the second normal form? First of all, relation must be in first normal form. যদি first normal form এ relation না থাকে, we cannot apply second normal form. So first of all, the first normal form should be already applied, বা first normal form কে satisfy করে আসতে হবে একটা টেবিলকে. That means a table which is having a multiple values in a মানে a table যেখানে মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটস আছে, বা কি বলে ওটাকে, মানে মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটস আছে অলরেডি, যেখানে মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটস আছে সেখানে আমি সেকেন্ড নরমাল ফর্ম অ্যাপ্লাই করতে পারবো না. ফার্স্ট উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দ্য ফার্স্ট নরমাল ফর্ম. First we have to make ensure that there is no multi-valued attribute, then we can apply the second normal form on that table. ঠিক আছে? This is the first condition. And what is the second condition? All non-key attributes are fully functional dependent on the primary key. That means সমস্ত নন কি অ্যাট্রিবিউট মানে যারা কোন রকম কি এর আন্ডারে পড়ে না, প্রাইমারি কি এর আন্ডারে পড়েই না, ক্যান্ডিডেট কি এর আন্ডারেও পড়বে না. So all non-key attributes are fully functional dependent on the primary key.
প্রাইমারি কি এর উপর ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে। নাও how we can ensure fully functional dependency বা fully functional dependency কাকে বলে এবার আমি ডাইরেক্টলি এক্সাম্পলে আসছি। See the table at the left hand side, there is a teacher ID, then there is a subject, and then there is a teacher age. ঠিক আছে, তিনটে অ্যাট্রিবিউট আছে। নাও এখানে প্রাইম অ্যাট্রিবিউটস কোনগুলো বা প্রাইমারি কি কোন কোন অ্যাট্রিবিউটকে নিয়ে হয়েছে? এখানে প্রাইমারি কি হচ্ছে টিচার আইডি কমা সাবজেক্ট। ঠিক আছে, এখানে প্রাইমারি কি কোন কোন জিনিস নিয়ে হবে? টিচার আইডি ক্যান নট বি দ্য প্রাইমারি কি বিকজ অলরেডি ইট ইজ ইন ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম, এন্ড ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম হতে গিয়ে টিচার আইডি রিপিট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, যেহেতু টিচার আইডি তে রিপিট আছে, সো টিচার আইডি ক্যান নট বি দ্য প্রাইমারি কি। সো টিচার আইডি কমা সাবজেক্ট এই দুটো অ্যাট্রিবিউট নিয়ে we are forming the primary key. So what are the prime attributes? Prime attributes কারা এখানে? এখানে প্রাইম অ্যাট্রিবিউটস কোনগুলো? टीचर आईडी सब्जेक्ट টিচার আইডি এন্ড সাবজেক্ট। টিচার আইডি এন্ড সাবজেক্ট এই দুটো অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে প্রাইম অ্যাট্রিবিউটস। সো হোয়াট ইজ দ্য নন কি অ্যাট্রিবিউট? এখানে নন কি অ্যাট্রিবিউট কোনটা? द टीचर एज টিচার এজ ইজ দ্য নন কি অ্যাট্রিবিউট, কারণ এরা কেউই প্রাইম অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে পড়ছে না বা কোনো রকম কি অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে পড়ছে না। তার মানে কি বলছে যে according to the rule of the second normal form, teacher age must be fully functionally dependent on teacher ID and subject. Teacher ID comma subject must be fully মানে ডিটারমাইন করবে টিচার এজ কে, বা ঘুরিয়ে বলতে পারি টিচার এজ মাস্ট বি ফুললি ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট অন টিচার আইডি এন্ড সাবজেক্ট। ওকে, বাট দ্য প্রবলেম ইজ ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি নয়, এখানে নেই। কারণ কি, ইফ ইউ নো দ্য টিচার আইডি অনলি, যদি টিচার আইডি তুমি জেনে যাও, you can determine the teacher age, right? If you know the teacher ID, then you can determine the teacher age. So you can say that teacher ID determines teacher age. তাই তো, টিচারের আইডি জানলে আমি টিচারের এজ বলে দিতে পারবো। তো ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি কাকে বলছে? अगर टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट दीज आर द टू प्राइम एट्रीब्यूट्स, और इसमें से अगर किसी एक को हम लोग हटा देते हैं तब फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करेगा। ऐसा अगर होता है तो इट इज नॉट द फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब टीचर आईडी और सब्जेक्ट दोनों प्राइम एट्रीब्यूट है because they are forming the primary key। दोनों को मिला के हम लोग प्राइमरी की बनाया है। इसमें से अगर किसी एक को हटा देते हैं तो जो डिपेंडेंट है, अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट इज डिटरमाइंस टीचर एज। टीचर आईडी और सब्जेक्ट दोनों टीचर एज को दोनों को दो मिला के जो हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट है दैट इज डिटरमाइनिंग द टीचर एज। लेकिन अगर इसमें से हम लोग सब्जेक्ट को हटा देते हैं, स्टिल टीचर आईडी कैन डिटरमाइन द टीचर एज। सो दैट इज नॉट द फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। दैट मीन्स टीचर एज इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन टीचर आईडी comma subject, but teacher age
is not fully functionally dependent on teacher ID and subject. দেখো এই জিনিসটা বোঝা গেল? কারো ডাউট থাকলে বলো। এনি ডাউট? नो सर সবাই বলুন বুঝতে এটা পেরেছে? একটুখানি স্যার একটুখানি আর বলুন না। আচ্ছা দেখো, ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি বলছে যাদের নিয়ে তুমি প্রাইমারি কি বানাচ্ছ, যেমন এই এক্সাম্পলে প্রাইমারি কি হচ্ছে টিচার আইডি এবং সাবজেক্ট, এই দুটো অ্যাট্রিবিউটকে নিয়ে। তাহলে এই দুটো হচ্ছে প্রাইম অ্যাট্রিবিউট। আর যারা কোনো প্রাইমারি কি বা ক্যান্ডিডেট কি এসবে মেনলি প্রাইমারি কি ধরো, অন্য কিছু কি এর কথা এখন ভেবো না, যারা প্রাইমারি কি এর অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে পড়ে না তারা হচ্ছে নন কি অ্যাট্রিবিউট, যেমন টিচার এজ। তো বলছে যে প্রত্যেকটা নন কি অ্যাট্রিবিউটকে প্রাইমারি কি এর উপর ফুললি ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে। তার মানে কি, প্রাইমারি কি অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে টিচার আইডি এবং সাবজেক্ট, এদের মধ্যে কোনো একটাকে যদি আমি সরিয়ে দিই তাহলে আর এই ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিটা হোল্ড করবে না। এই ধরনের জিনিস হলে তখনই সেটাকে আমরা বলবো ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি। এবং যদি সেকেন্ড নরমাল ফর্মে থাকতে হয় তাহলে সমস্ত নন কি অ্যাট্রিবিউটকে প্রাইমারি কি এর উপর ফুললি ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে। ঠিক আছে, এবার দেখো এই প্রাইমারি অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে দুটো অ্যাট্রিবিউট আছে, টিচার আইডি আর সাবজেক্ট। এখানে যদি আমি সাবজেক্টকে সরিয়েও দিই তাহলেও কিন্তু টিচার আইডি জানলে টিচার এজ বলে দেওয়া যাবে। ঠিক আছে, উল্টোটা হবে না, সাবজেক্টের নামটা জানলে তুমি টিচার এজ বলতে পারবে না, কিন্তু টিচার আইডি জানলে টিচার এজ আরামসে বলে দেওয়া যায়, সেখানে আর সাবজেক্টটা লাগছে না। স্যার বলছি যে সাবজেক্টটা যদি জানি তাহলে তো স্যার টিচার আইডি জানলে জানতে পারবো না। না, সেটা কোনো মানে নেই, কারণ যে কেমিস্ট্রি পড়ায় তার এজ অনেকগুলো 30 টিচার হতে হতে পারে, পারে। যে বায়োলজি পড়ায় তারও এজ 30 হতে পারে, তাই না? সুতরাং সাবজেক্ট দিয়ে তো তুমি টিচারের এজ বলতে পারবে না। না স্যার এজ না, মানে স্যার টিচারের আইডি, মানে কেমিস্ট্রি টিচারের কি আইডি, এটা তো স্যার জানতে পারবো। আইডি আর আইডি জানতে পারলেও তো স্যার এজ জানতে পারবো। আরেকবার বলো, কি বললে? বলছি স্যার মানে যদি প্রত্যেকটা সাবজেক্টের সিঙ্গেল করে টিচার থাকে, মানে কেমিস্ট্রি একজন, বায়োলজি একজন, এরকম যদি একটা একটা করে টিচার থাকে তো স্যার সাবজেক্টের নাম বললেই তো স্যার টিচারের আইডিটা জানা যাবে। সাবজেক্টের নাম বললে টিচারের আইডি জানা যাবে? মানে স্যার আমি যদি বলি যে কেমিস্ট্রি টিচারের আইডিটা কি, স্যার তাহলে তো বলে দিতে পারবে যে হ্যাঁ আমাদের কেমিস্ট্রি টিচার এর আইডি হচ্ছে এত। না, তুমি কি বলতে চাইছো, সাবজেক্টের নাম বললে টিচারের আইডি বলে দেওয়া যাবে, এটাই না বলতে বলে চাইছো? দেওয়া মানে কি, মানে কাউকে যদি মানে জিজ্ঞেস করা হয়, আমি সেটাই বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও সেটাই বলছি, যে তুমি বলতে হ্যাঁ চাইছো যে সাবজেক্টের নাম জানলে আমি টিচারের আইডি বলে দিতে পারবো, হ্যাঁ এটাই বলতে চাইছো তো? তো সেটা হ্যাঁ কি হয়ে গেল, সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট ডিটারমাইন্স টিচার, আমি তো সেটাতে যাচ্ছি না। আমার আচ্ছা কনসার্নটা অন্য জায়গায়। আমার কনসার্ন হচ্ছে যতগুলো নন কি অ্যাট্রিবিউট আছে, এখানে আমার নন কি অ্যাট্রিবিউট একটাই, হুম সেটা হচ্ছে টিচার এজ। কেন এটা নন কি অ্যাট্রিবিউট? কারণ এটা প্রাইমারি কির মধ্যে পড়ে না, প্রাইমারি কি অ্যাট্রিবিউট গুলোর মধ্যে পড়ে না। প্রাইমারি কি অ্যাট্রিবিউটের বাইরে যারা আছে তারা সবাই হচ্ছে নন কি অ্যাট্রিবিউট, 1 নম্বর। ঠিক আছে, সেকেন্ড নরমাল ফর্ম বলছে সমস্ত নন কি অ্যাট্রিবিউটকে প্রাইমারি কি এর উপর ফুললি ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে। তুমি সাবজেক্ট ডিটারমাইন্স টিচারে যেও না, কারণ সাবজেক্ট তো নন কি অ্যাট্রিবিউট নয়। ঠিক আছে, তোমাকে নন কি অ্যাট্রিবিউট গুলো দেখতে হবে। নন কি অ্যাট্রিবিউট গুলো কমপ্লিটলি ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে প্রাইমারি কি এর উপর।
এখন এখানে যেহেতু প্রাইমারি কি দুটো অ্যাট্রিবিউট নিয়ে, টিচার আইডি এবং সাবজেক্ট, ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি বলছে এই দুটোর যদি একটাকে আমি সরিয়ে দিই তাহলে আর নন কি অ্যাট্রিবিউটটা ডিপেন্ডেন্ট থাকবে না প্রাইমারি কি এর উপর, তবেই সেটা সেকেন্ড নর্মাল ফর্মে আছে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে একটাকে সরিয়ে নেওয়ার পরও একটা প্রাইম অ্যাট্রিবিউট নন কি অ্যাট্রিবিউটকে ডিটারমাইন করতে পারছে, তাহলে সেটা কিন্তু পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি, ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি নয়। ঠিক আছে, যেমন এখানে টিচার এজ হচ্ছে 30, এই টিচার এজ 30 এটা আমি টিচার আইডি দেখেই বলে দিতে পারবো, তার জন্য আমার সাবজেক্ট লাগবে না। মানে আমি যদি সাবজেক্টকে সরিয়েও দিই, শুধুমাত্র টিচার আইডি আমাকে বলে দেবে টিচার এজটা। ঠিক আছে, তার মানে এটা কিন্তু পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি, এটা ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি নয়। আবার আমি বলছি, ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি বলে যে নন কি অ্যাট্রিবিউট গুলো প্রাইমারি কি অ্যাট্রিবিউট গুলোর উপর ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে। তার মানে এই যে মোর দেন ওয়ান ফিল্ডকে, মানে যতগুলো অ্যাট্রিবিউটকে নিয়ে আমার প্রাইমারি কি তৈরি হয়েছে তার কোনোটাকে সরালেই আর ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি থাকবে না। বোঝা গেল না যায়নি? স্যার বলুন কি বললেন লাস্টেরটা? যে অ্যাট্রিবিউট গুলো নিয়ে প্রাইমারি কি তৈরি হয়েছে তার কোনো একটা অ্যাট্রিবিউটকে যদি আমি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আর ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিটাই থাকবে না। হ্যাঁ স্যার, প্রাইমারি কি থেকে বাদ দিলে তো মানে কি বলবো, সেটা কোনো রোটা বাঁচতে অসুবিধা হবে। না, আমি সেটা বলছি না, আমি বলছি যে প্রাইমারি কিতে তো এখানে দুটো অ্যাট্রিবিউট আছে, টিচার আইডি এবং সাবজেক্ট। তার মধ্যে যদি একটা অ্যাট্রিবিউটকে আমি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট পড়ে থাকে। হ্যাঁ, কোন নন কি অ্যাট্রিবিউট, ফর এক্সাম্পল টিচার এজ, সে কিন্তু তখন আর প্রাইমারি কি এর উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকবে না। যদি এই দুটো প্রাইমারি কির অ্যাট্রিবিউট টিচার আইডি এবং সাবজেক্ট, এর মধ্যে দিয়ে কোনো একটাকে আমি যেই মুহূর্তে বাদ দিয়ে দেব তখন এই নন কি অ্যাট্রিবিউট কিন্তু আর ডিপেন্ডেন্ট থাকবে না, যদি সেটা ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি থাকে, যদি এই টেবিলে ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি থাকে। কিন্তু এখানে নেই, কারণ যেই মুহূর্তে আমি সাবজেক্টকে বাদ দিয়ে দিলাম স্টিল টিচার আইডি এখনো ডিটারমাইন করতে পারছে টিচার এজকে, শুধু টিচার আইডি একাই টিচার এজকে ডিটারমাইন করতে পারছে। তার মানে এটা পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি, এটা ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি নয়। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আর কারোর ডাউট আছে? না স্যার। তাহলে এখানে আমাকে কিভাবে ডিকম্পোজ করতে হবে? আমরা একটা টেবিল বানালাম, টিচার আইডি টিচার এজ, তার মানে টিচার আইডি ডিটারমাইন্স টিচার এজ। এখানে নন কি অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এই ফার্স্ট টেবিলটার কথা ভাবছি, এই যে প্রথম টেবিলটা আছে এই ফার্স্ট টেবিলটাতে প্রাইমারি কি হচ্ছে টিচার আইডি অ্যান্ড নন কি অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে টিচার এজ। তো এখানে দেখো ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি আছে, টিচার আইডি সবসময় টিচার এজ কে ডিটারমাইন করছে। এবার এখানে কাউকে বাদ দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই, কারণ একটাই অ্যাট্রিবিউট আছে প্রাইমারি কিতে। ঠিক আছে, আরেকটা টেবিল আমরা বানালাম, কারণ সবকটা অ্যাট্রিবিউট তো কভার করেনি, সাবজেক্ট অ্যাট্রিবিউটটা থেকে গিয়েছিল, তাই আরেকটা টেবিল আমাকে বানাতেই হবে। এখানে আমরা করলাম টিচার আইডি ডিটারমাইন্স সাবজেক্ট। ঠিক আছে, টিচার আইডি ডিটারমাইন্স সাবজেক্ট, এই টেবিলটাতে আমি টিচার আইডি এবং সাবজেক্ট দুটোকেই প্রাইমারি কি রাখলাম, এখানে কোনো নন কি অ্যাট্রিবিউটই রইল না। In this table, teacher ID and subject is forming the primary key and there is no non-key attribute. So this way
we are decomposing this table into two tables. And now in each table the second normal form is satisfied. এবারে আর সেকেন্ড নরমাল ফর্ম ভায়োলেট করার কোনো জায়গা নেই এই দুটো টেবিলের মধ্যে। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। কারো ডাউট আছে? না স্যার। সবাই বুঝেছে তো? হ্যাঁ স্যার। শুভদীপ আছো? শুভদীপ? স্যার আছে ও। কোথায় সে? সোমাল্য বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। সায়ন, সায়ন বুঝতে পেরেছো? সায়ন শুনতে পেলাম না। আচ্ছা, now the third normal form. থার্ড নরমাল ফর্ম কি বলছে? আমরা যখন ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি পড়েছিলাম তখন আমরা একটা জিনিস পড়েছিলাম। স্যার হ্যাঁ একটা স্যার, এই যে স্যার ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম, সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম, থার্ড নর্মাল ফর্ম, স্যার নর্মাল ফর্ম কি মানে স্যার একেবারে মানে করা যায় না, মানে জিনিসগুলো কি সেম, শুধু নাম্বারিংটাই মানে আলাদা এরকম ভাবে নাকি? না না, প্রত্যেকটার তো কন্ডিশন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ফার্স্ট নরমাল ফর্ম কি বলেছিল? মাল্টিভ্যালুড ডিপেন্ডেন্ট, মাল্টিভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটকে সাপোর্ট করবে না, মাল্টিভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট থাকলে ভেঙে দেবে। সেকেন্ড নরমাল ফর্ম কি বললো? সেকেন্ড নরমাল ফর্ম কিন্তু আর মাল্টিভ্যালুড অ্যাট্রিবিউটের কথা বললো না। সেকেন্ড নরমাল ফর্ম বললো যে তাকে ফার্স্ট নরমাল ফর্মে থাকতে হবে প্রথমত, তারপরে যদি এখানে কোনো নন কি অ্যাট্রিবিউট থাকে সেই নন কি অ্যাট্রিবিউটকে ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে প্রাইমারি কির উপর। তো সেকেন্ড নরমাল ফর্মে চেঞ্জ হয়ে গেল কন্ডিশনটা। এবার যদি ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি না থেকে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থাকে তাহলে আবার টেবিলটাকে ডিকম্পোজ করে দেওয়া হবে। থার্ড নরমাল ফর্ম বলছে কোনো রিলেশনকে থার্ড নরমাল ফর্মে থাকতে হলে তাকে সেকেন্ড নরমাল ফর্মে থাকতেই হবে, তারপর আমি থার্ড নরমাল ফর্মে যে রেস্ট্রিকশনটা আছে সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো। ঠিক আছে? তার মানে সেকেন্ড নরমাল ফর্মে থাকতে হবে মানে সে অলরেডি ফার্স্ট নরমাল ফর্মে আছে তবেই সে সেকেন্ড নরমাল ফর্মে আছে, এবং সেকেন্ড নরমাল ফর্মে আছে তবেই আমি থার্ড নরমাল ফর্ম অ্যাপ্লাই করতে পারবো। ঠিক আছে? এগুলো তো কোনোভাবেই এক নয়, প্রত্যেকটার তো কন্ডিশন আলাদা। কিন্তু কি, যখন তুমি নরমালাইজেশন করবে তোমাকে ফার্স্ট নরমাল ফর্ম থেকে চেকিং শুরু করতে হবে। ফার্স্ট নরমাল ফর্মের যে রেস্ট্রিকশনটা সেটা তোমাকে ফার্স্টে চেক করতে হবে। যদি দেখো ওটা স্যাটিসফাইড আছে তাহলে তুমি সেকেন্ড নরমাল ফর্ম চেক করতে পারো। যদি দেখো স্যাটিসফাইড নেই তখন ফার্স্ট নরমাল ফর্মটাতে আগে যেটা চাইছে সেটা করে নিতে হবে, তারপর যে টেবিলগুলো দাঁড়ালো সেইটার উপর তোমাকে সেকেন্ড নরমাল ফর্ম অ্যাপ্লাই করতে হবে। ঠিক আছে? এবার যদি দেখো যে সেকেন্ড নরমাল ফর্মে যে কন্ডিশনটা দেওয়া হয়েছে স্যাটিসফাই করছে না, দেন ইউ হ্যাভ টু ডিকম্পোজ দ্য টেবিল। বাট ইফ ইট ইজ অলরেডি ইন দ্য সেকেন্ড নরমাল ফর্ম, যদি সেকেন্ড নরমাল ফর্মের কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে, দেন ইউ উইল গো টু দ্য থার্ড নরমাল ফর্ম। ঠিক আছে? তো এগুলো কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ,
মানে এরকম না যে তুমি থার্ড নর্মাল ফর্ম ফার্স্টে অ্যাপ্লাই করলে তারপরে তুমি সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছ, করতে পারবে না। কারণ থার্ড নর্মাল ফর্ম করতে গেলেই তোমাকে আগে ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট অলরেডি ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম অ্যান্ড সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম হ্যাজ বিন অ্যাপ্লাইড, দেন অনলি ইউ ক্যান গো ফর দ্য থার্ড নর্মাল ফর্ম। ঠিক আছে, তো পুরো ব্যাপারটা কিন্তু সিকোয়েন্সিয়াল, ওই জন্যই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই কথাগুলো আসছে। ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তো থার্ড নর্মাল ফর্ম বেসিক্যালি ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সির উপর ডিপেন্ডেন্ট। ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি মনে আছে কাকে বলে? আমরা পড়েছিলাম আর্মস্ট্রং অ্যাক্সিওমে যে ইফ এ ডিটারমাইন্স বি and B determines C, then we can say A functionally determines C. যদি A B কে ডিটারমাইন করে এবং B C কে ডিটারমাইন করে, তাহলে আমি বলতে পারি A functionally C কে ডিটারমাইন করে। That was the transitive dependency. ঠিক আছে, এখন থার্ড নর্মাল ফর্ম কি বলছে? A relation schema R is in third normal form if it is in second normal form, যেটা নরমালি হয় সেকেন্ড নর্মাল ফর্মকে স্যাটিসফাই করে আসতে হবে, and no non-prime attribute A in R is transitively dependent on the primary key. কোনো নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট সেটা কিন্তু ট্রানজিটিভলি ডিপেন্ডেন্ট হবে না প্রাইমারি কি এর উপর। ঠিক আছে, এখানে আমরা এক্সাম্পলটা দেখি। দেখো এখানে বলা আছে এই যে টেবিলটাতে প্রাইমারি কি আছে? এমপ্লয়ি আইডি। ঠিক আছে, প্রাইমারি কি হচ্ছে এমপ্লয়ি আইডি। এখন তাহলে এখানে আরেকটা জিনিসও আছে, দ্যাট ইজ এমপ্লয়ি জিপ। যদি আমরা দেখি যে এমপ্লয়ি জিপের ব্যাপারটা, এই এমপ্লয়ি জিপ এইটা কিন্তু প্রাইমারি অ্যাট্রিবিউট নয়, তাই তো? এমপ্লয়ি জিপটা এটা কিন্তু নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট, এটা কিন্তু প্রাইমারি অ্যাট্রিবিউটের কেউ নয়, প্রাইম অ্যাট্রিবিউট নয়। এখানে প্রাইম অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এমপ্লয়ি আইডি। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম সমস্ত নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট, দ্যাট মিনস এমপ্লয়ি নেম, এমপ্লয়ি জিপ, এমপ্লয়ি স্টেট, এমপ্লয়ি সিটি, all of them should be completely dependent on employee ID, fully functionally dependent on employee ID থাকতেই হবে সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম যদি স্যাটিসফাই করে আসে, তাই তো? কিন্তু এখানে যে প্রবলেমটা হচ্ছে, দেখো আমি যদি এমপ্লয়ি আইডি জানি তাহলে আমি এমপ্লয়ি জিপটা বলে দিতে পারছি, কিন্তু প্রবলেম যেটা এমপ্লয়ি জিপ যদি জানি আমি এমপ্লয়ি স্টেট বলে দিতে পারবো, এমপ্লয়ি সিটি বলে দিতে পারবো। জিপ মানে কি? জিপ মানে পিন কোড, আমরা যেটাকে পিন কোড বলি। সো ইফ আ পিন কোড ইজ নোন, যদি পিন কোড নোন হয় দেন উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য স্টেট অ্যান্ড উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য সিটি। আমাদের যদি বলে দেওয়া হয় 7,10,000 7,10,000 যদি বলে দেওয়া হয় তাহলে উই ক্যান সে ইট যে এটা হচ্ছে কলকাতার পিনকোড, মানে সিটি আমি বলে দিতে পারি। আর যেহেতু কলকাতার পিনকোড তাহলে আমি বলে দিতে পারি যে স্টেট হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল। সো ইফ উই নো দ্য পিন, অ্যাড্রেসের যে পিন থাকে, বা এখানে হচ্ছে জিপ, বাইরের দেশে সেটাকে জিপ বলে, তাহলে we can determine the state and the city. So we can say employee state
is dependent on employee jeep, but employee city is also dependent on employee jeep. আবার অন্যভাবে যদি আমি দেখি, এমপ্লয়ি আইডি জানলে আমি এখানে এমপ্লয়ি জিপটা বলে দিতে পারছি, এমপ্লয়ি আইডি জানলেই আমি এমপ্লয়ি জিপটা বলে দিতে পারছি। So we can say employee ID determines employee jeep, employee ID determines employee jeep, and employee jeep determines employee state by employee city. So we can say transitively employee ID determines employee state, and transitively employee ID determines employee city. তাহলে এমপ্লয়ি আইডি এবং এমপ্লয়ি স্টেটের মধ্যে বা এমপ্লয়ি আইডি এন্ড এমপ্লয়ি সিটির মধ্যে বিটুইন দিস অ্যাট্রিবিউটস we are having a transitive dependency, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। এইটাকে থার্ড নরমাল ফর্ম সাপোর্ট করে না। থার্ড নরমাল ফর্ম এই ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সিটাকে সাপোর্ট করে না। So what we have to do, we have to divide employee ID, employee name and employee jeep in one table. এখানে এমপ্লয়ি আইডি জানলেই আমি এমপ্লয়ি নেম বা এমপ্লয়ি জিপ বলে দিতে পারবো। and again we decompose the second table, the employee jeep, employee state and employee city. তো এখানে প্রাইমারি অ্যাট্রিবিউট হয়ে যাবে এমপ্লয়ি আইডি, এখানে প্রাইমারি অ্যাট্রিবিউট উইল বি এমপ্লয়ি জিপ। ঠিক আছে? यस হ্যাঁ सर। স্যার। কোনো ডাউট থাকলে বলো। नो सर। বোঝা গেছে থার্ড নরমাল ফর্ম? यस सर। हाँ सर। আচ্ছা, ওকে। তো আমি আজকে স্যার, থার্ড হ্যালো। নরমাল ফর্ম রাখবো, আজকে আর ফার্দার কিছু বলবো না। হ্যাঁ বলো, কিছু বলছিলে? হ্যাঁ স্যার, বলছি স্যার এই এমপ্লয়ি জিপ যেটা বললেন, জিপটা একটু বুঝিয়ে দিন না। এমপ্লয়ি জিপ হচ্ছে, তুমি জিপ ছেড়ে দিয়ে পিন নাম্বার ভাবো, আমাদের অ্যাড্রেসের একটা পিন কোড থাকে, সেই পিন কোডটা ভাবো। ঠিক আছে? এখানে দেখো এমপ্লয়ি আইডি জানলে আমি এমপ্লয়ির পিন নাম্বার জানবো। হ্যাঁ। এমপ্লয়ি আইডি যদি জানি তাহলে তার এমপ্লয়ির পিন নাম্বারও আমি জানবো, সে কোথায় থাকে তার পিন নাম্বারটা কি সেটা আমি জানবো। আর যদি এমপ্লয়ি পিন নাম্বার জানি তাহলে আমি এমপ্লয়ি স্টেটটাও জানবো। আমার যদি পিন কোড জানা থাকে তাহলে আমি হ্যাঁ, সেটা কোন স্টেটটাও স্টেটে বলতে এবং পারবো। কোন সিটিতে সেটা বলেই দিতে পারি। হ্যাঁ। তার মানে দেখো ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সিটা কিভাবে থাকছে, যে এমপ্লয়ি আইডি ডিটারমাইন করছে এমপ্লয়ি জিপকে, এমপ্লয়ি আইডি জানলে আমি এমপ্লয়ি জিপ জানতে পারবো, এমপ্লয়ি জিপ জানলে আমি এমপ্লয়ি স্টেট জানতে পারবো। তার মানে আমি ট্রানজিটিভলি বলতে পারি যে এমপ্লয়ি আইডি জানলে আমি এমপ্লয়ি স্টেট জানতে পারবো। সেটা কিন্তু ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি। সেটা আমি কিভাবে জানছি? ডাইরেক্ট এমপ্লয়ি আইডি থেকে না জেনে আমি এমপ্লয়ি মানে ডাইরেক্ট এমপ্লয়ি আইডি থেকে না জেনে ব্যাপারটা না, ব্যাপারটা হচ্ছে এমপ্লয়ি আইডি ডিটারমাইন্স এমপ্লয়ি জিপ এন্ড এমপ্লয়ি জিপ ডিটারমাইন্স এমপ্লয়ি স্টেট। তো এখানে মাঝে একটা ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি থেকে যাচ্ছে, যার জন্য আমি বলতে পারি যে employee ID determines employee jeep and employee jeep determines employee state. So transitively we can say employee ID determines employee state. তাই দাঁড়াচ্ছে তো? আমি যদি এটাকে A ভাবি, এটাকে B ভাবি এবং এটাকে C ভাবি, তাহলে আমি বলতে পারি A determines B, B determines C. So transitively we can say A determines C. তো এই ট্রানজিটিভ যে রিলেশনশিপটা বা ডিপেন্ডেন্সিটা, এইটা কিন্তু থার্ড নরমাল ফর্ম সাপোর্ট করে না। থার্ড নরমাল ফর্মে বলছে কোনো ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি থাকবে না, কোনো নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট। এখানে যেমন নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এমপ্লয়ি স্টেট বা এমপ্লয়ি সিটি, they will never transitively dependent on the primary key. এখানে প্রাইমারি ছিল এমপ্লয়ি আইডি, এমপ্লয়ি আইডির উপর কোনো
নন কি অ্যাট্রিবিউট ট্রানজিটিভলি ডিপেন্ডেন্ট থাকবে না। ঠিক আছে, যদি থাকে তাহলে থার্ড নর্মাল ফর্মের রুল ভায়োলেট করছে এবং আমাকে টেবিল ডিকম্পোজ করে দিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা টেবিলটাকে দুটো পার্টে ডিভাইড করে দিয়েছি। ফার্স্ট এরটা হচ্ছে এমপ্লয়ি আইডি, এমপ্লয়ি নেম, এমপ্লয়ি জিপ, যেখানে প্রাইমারি কি হচ্ছে এমপ্লয়ি আইডি। এবার দেখো এখানে আর কোনো ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি নেই। এমপ্লয়ি আইডি জানলে আমি এমপ্লয়ি নেম জানবো, সো এমপ্লয়ি আইডি ডিটারমাইন্স এমপ্লয়ি নেম, এমপ্লয়ি আইডি অলরেডি অলসো ডিটারমাইন্স এমপ্লয়ি জিপ। আর এই টেবিলটা এমপ্লয়ি জিপকে যদি আমি প্রাইমারি কি করে দিই, এমপ্লয়ি determines employee state determines employee city। ঠিক আছে, এনি ডাউট? কারো কোনো ডাউট আছে? না নো স্যার। স্যার 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 শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সিটার অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা কোথায় করব? ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন মানে ইউজটা কোথায় করব স্যার আমরা? মানে বুঝতে পারলাম না, কোশ্চেনটা আমি বুঝতে পারিনি। না স্যার, ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি যে জিনিসটা, হুম। স্যার এই টার্মটা স্যার মানে এটা কি তৈরি করা হয়েছে, মানে এটা ইউজটা স্যার কোথায় করা হবে? এটা তো যখন আমরা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি করছিলাম তখনই পড়েছিলাম ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি। হ্যাঁ স্যার, না স্যার জিনিসটা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় হবে এক্স্যাক্টলি? অ্যাপ্লিকেশন কোথায় মানে তোমাকে তো মানে টেবিল দিয়েই দেখালাম। হ্যাঁ স্যার, টেবিলই তো ছিল মানে ইয়েটা। হ্যাঁ স্যার টেবিলে ছিল, আমি বলছি না রিয়েল লাইফে অ্যাপ্লিকেশনটা, মানে একটা এক্সাম্পল। আমি এখন ওর কোশ্চেনটা ঠিক বুঝতে পারিনি, কারণ এটা তো একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলের মানে রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করেই তোমার এমপ্লয়ি টেবিলটা বানানো হয়েছে। হ্যাঁ একটা এমপ্লয়ি আইডি থাকবে, তার নেম থাকবে, তার পিনকোড নাম্বার থাকবে, অ্যাড্রেসের, তার স্টেট সিটি থাকবে। এটা মানে এটা রিয়েল লাইফ কি বলছে আমি সেটা বুঝতে পারছি না। আমি স্যার এটার কথা বলিনি স্যার, আমি বলছি ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি যে জিনিসটা, ধরুন স্যার একটা এমপ্লয়ি আছে, তার এমপ্লয়ি নেম আছে, আর তার আপনার কোনো একটা ইউনিক আইডি আছে আর একটা বা ফোন নাম্বার আছে। স্যার ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি মানে আমার এমপ্লয়ি আইডি থেকে আমি এমপ্লয়ি নামটাও পাবো, আবার এমপ্লয়ি নেমটা পেলে আমি এমপ্লয়ি ফোন নাম্বারটা পাবো, তাই তো স্যার? হ্যাঁ বলতে পারো। হ্যাঁ স্যার, এই টার্মটাকে কি আমরা ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি বলছি, যে আমরা এই যে জিনিসটাকে ব্যবহার করছি? হ্যাঁ হ্যাঁ। এছাড়া স্যার আর কিছু না, মানে আলাদা করে কিছু না না? না না। ওকে স্যার, এটাই তো জিজ্ঞেস হচ্ছিল। হুম। ঠিক আছে, আর কোনো কোশ্চেন আছে? আজকে কি সবাই প্রেজেন্ট আছে? না স্যার, অজিত নেই শুধু। অজিত নেই। স্যার প্রাইভেট কলটা কে স্যার? হুম। প্রাইভেট কল আছে স্যার, প্রাইভেট কলটা কি? প্রাইভেট কল কোথায়? হ্যাঁ স্যার, নাম দেখাচ্ছে না কিন্তু এই দেখাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, প্রাইভেট কলার। অ্যাকচুয়ালি 12 জন আছে এখানে আমাকে ছাড়া। এটা কে? মানিকের পরে দেখুন, সেটাই তো স্যার। তো এও আসেনি আমার অ্যাকসেপ্ট, মানে আমার কাছে রিকোয়েস্টও আসেনি। এটা তোমাদের কারোর আইডি? সেটা কোনোভাবে না স্যার, আমাদের তো কারোর নয়। কোনোভাবে বুঝতে পারবেন না স্যার?
রিপ্লাই তো স্যার করছে না। রেসপন্স না করলে বুঝবো কি করে? एनीवे अजीत नहीं तो अजीत तुम नहीं हो ना यहाँ पे? ঠিক আছে, তোমরা লিভ করতে পারো তাহলে, কোনো প্রবলেম যদি না থাকে। 12টার সময় সেমিনার তো স্যার? বলছি 12টার সময় সেমিনার তো স্যার? সেমিনার তো কালকে 4 তারিখ। মানে কালকে 12টায়? হ্যাঁ 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 স্যার সেটাই বলছি 12। হ্যাঁ আচ্ছা। তোমাদের ল্যাব ক্লাসটা কালকে একটু প্রবলেম হবে, কারণ আমরা অ্যাকচুয়ালি টাইম দিয়েছিলাম 11:30 থেকে 1টা, তো উনি 12টা থেকে 2টো টাইম দিয়েছেন। যাই হোক, দিয়েছেন যখন সেটা তো আর কিছু করার নেই। ল্যাব ক্লাসটা তো একটু হ্যাম্পার হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ओके सर, थैंक यू। হুম। Otherwise